फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांक पाए तो देखंतु आज आम कर पेपर 8 रो अच्छे हमकर महायात्रा प्रथम सर्गर टॉप सिलेक्शन क्वेश्चन 1-2 मार्क आलोचना करबा जोटा कि परीक्षा रे आसिला भलिया क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कशन करबा जो मानकर एग्जाम इंटरनल एग्जाम अछि किंबा आपनकर सेमिस्टर एग्जाम अछि फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांक पाए जो जो कॉलेज रे माने आसुची तो निहाती वीडियो को देखंतु बहुत हेल्पफुल होई पारिबो आपनक पाए तो ओडिया ऑनर्स पिलांक पाए टॉप सिलेक्शन क्वेश्चन एनईपी 2022 अनुजाई आम सिलेबस रोचे कोर पेपर 8 रो एटा महायात्रा प्रथम सर्ग आई भिडियो माने महायात्रा बा यूनिट 1 रो तपस्विनी पत्र रो क्वेश्चन आंसर पाई परिबे ता सहित स्तुति चिंतामणि रो क्वेश्चन आंसर मध्ये पाई परिबे तेणु तीनोटी टॉपिक रो आपनकर कवर हो जिवो वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिबे और चैनल को समस्ते नुआ आसथिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और वीडियो को समस्त लाइक कर दियंतु तो चलंतु वीडियो को फटाफट स्टार्ट करबा एटी आपनकर सामने प्रथम क्वेश्चन कविवर राधानाथ राय प्रथम क्वेश्चन राधानाथ राय केउठार जन्मग्रहण करथिले कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिलार केदारपुर ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले हला एटा आपनकर क्वेश्चन एग्जाम रो माने प्रश्न पत्र केमिति आसीबो से भला क्वेश्चन आंसर आज माने एटा डिस्कशन कराउची क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु उत्कल प्रसिद्ध पर्वत माल्यगिरी शिखर रे राधानाथ राय केते दिन है केते दिन अतिबाहित करथिले 12 दिन अतिबाहित करुथिले परवर्ती प्रश्न मेघदूत अनुवाद किए करथिले मेघदूत अनुवाद कविवर राधानाथ राय प्रत्येक माने आप माने क्वेश्चन को एभिला क्वेश्चन को बारंबार वीडियो को देखिले आपनको मन रही जिवो आमे 1 मार्क ता सहित 2 मार्क डिस्कशन करूची हैला बारंबार देखिबे ता माने देखले ताहेला माने क्वेश्चन रो आंसर मन रखि पारिबे नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखो राधानाथ राय द्वारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो राधानाथ राय द्वारा रचित केतक बंगाला कविता केउथिरे प्रकाशित होईछि कवितावली प्रथम भाग रे बंगाला कविता मान कोन कविता प्रकाशित होईछि क्वेश्चन नंबर 5 देखो ब्रिटिश सरकार राधानाथ को केउ उपाधि भूषित करथिले बहुत इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन टी है मन रखिए ब्रिटिश सरकार राधानाथ को केउ उपाधि राय बहादुर उपाधि भूषित करथिले मन रखिए राय बहादुर उपाधि भूषित करथिले नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न किए राधानाथ राय को कविवर उपाधि मंडित करथिले एटा मतलब बहुत इंपोर्टेंट सार वासुदेव सुढलदेव है सार वासुदेव सुढलदेव कौन राधानाथ कविवर राधानाथ राय को कविवर उपाधि मंडित करथिले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 7 महायात्रा काव्यटी एक संपूर्ण काव्य अटे कि ना आम पढ़ी महायात्रा काव्यटी एक असंपूर्ण काव्य अटे आम बोली कहीपर महायात्रा एक असंपूर्ण काव्य अटे बुझीपारे परवर्ती प्रश्न देखा स्वभाव कवि किए स्वभाव कवि क्या कहुए गंगाधर मेहर को आम स्वभाव कवि बोली कही था नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखो ये आपंकर तपस्विनी आसला क्वेश्चन है तीनोटी टॉपिक रो माने मिक्स होगी आसी सिलेक्शन क्वेश्चन तेणुक आपको बहुत हेल्पफुल हो पार नेक्स्ट देखो उत्कल लक्ष्मी काव्यर लेखक किए यहाँ उत्कल लक्ष्मी काव्यर लेखक होती गंगाधर मेहर बा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न भारती भावना कहार रचना भारती भावना कहार रचना गंगाधर मेहर है स्वभाव कवि गंगाधर मेहर क्वेश्चन नंबर 11 देखो गंगाधर मेहर भावभूति केउ रचना अवलंबन रे तपस्विनी काव्य रचना कर उत्तर रामचंद्र काव्य को अवलंबन करी नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न रामचंद्र केउ वंशर जन्मग्रहण करते केउ वंश सूर्य वंश है सूर्य वंश रामचंद्र जन्मग्रहण करते तपस्विनी काव्यर देख तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्ग केउ राग रचित बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो यहाँ आपंकर बंगलाश्री रागर रचित है तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्ग बंगलाश्री काव्यर रचित बहुत इंपोर्टेंट संत कवि देख ये आपंकर कौटी आसकर स्तुति चिंतामणि यही टॉपिक आसছে संत कवि किए संत कवि होती भीम भई है मन रखिए नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा भीम भई पिता भाव में क्या गुण कर पिता कौन अनादि ठाकुर परवर्ती प्रश्न आदि अंत गीतार रचयिता किए संत कवि भीम भई होती आदि अंत गीतार रचयिता नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा किए संसार कौन विषय बुझीपारे ना किए मनीष है मनीष बुझीपारे ना कर्ण कहार शिष्य थे देख कर्ण टॉपिक रू आसटा कर्ण हूँ परशुराम को शिष्य थे बुझीपारे परशुराम को पाखक माने कर्ण जाकि विद्या माने धनुर्विद्या माने शिखापी जाते नेक्स्ट हूँ द्रोणाचार्य है द्रोणाचार्य एकलव्यर कौन
ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ମାଗିଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ମାଗିଥିଲେ ମାନେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏକଲବ୍ୟକୁ ହେଲା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଥିଲେ ସେ ମାଗିଥିଲେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ବୃଦ୍ଧା ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧା 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 ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଗିଥିଲେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଥ କବି କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଶବ୍ଦ 21 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ସଂସାରରେ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କାରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣବୀରକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୁଜୁତ୍ସୁ ହେଲା ଯୁଜୁତ୍ସୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯୁଜୁତ୍ସୁଙ୍କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଯାଦବପତି କିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଦବପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦବପତି ସେ ଯାଦବ ବଂଶର ଥିଲେ। ଯୁଜୁତ୍ସୁ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନେ ରଖିବେ ଯୁଜୁତ୍ସୁ କାହାର ପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭାରଦ୍ୱାଜ ହେଲା ଭାରଦ୍ୱାଜ ମନେ ରଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଦେଖନ୍ତୁ ଜନକଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କିଏ ଜନକଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ହେଲା ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବାଦରାୟଣ କିଏ ବାଦରାୟଣ ଶୁକଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦରାୟଣ ହେଲା ବାଦରାୟଣ। କୃଷ୍ଣ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଦେଖିବା ସାରଙ୍ଗ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧନୁର ନାମ ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଘବ ବଧୂ କିଏ ରାଘବ ବଧୂ ହେଉଛି ସୀତା ରାଘବ ବଧୂ ସୀତା ସତୀ ସୀତା ମାତା ସୀତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ରାଘବ ବଧୂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ହେଉଛି କେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବାନପ୍ରାସ୍ତ ହେଲା ବା ବନପ୍ରାସ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେଉଁଠାରେ ସୀତା ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟି କେବେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କେବେ 1896 ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଉଁ ବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ହଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ୱାରକା ହେଲା ଦ୍ୱାରକାର ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ କିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନେ ରଖିବେ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ହେବା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33 ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି କାହାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କାହାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କାଲ ହେଲା କାଲ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ସର ହେବ କାଲ। ସୀତା କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ସୀତା କେଉଁଠି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛି କିଏ ମହିମା ଗୋସାଇ ହେଲା ମହିମା ଗୋସାଇ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗୋସାଇ ମହିମା ଗୋସାଇ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଚରଣ ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ରହିଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଚରଣ ତଳେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ 2ଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏବଂ ଉଷା ମନେ ରଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ ହେଲା ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ବିବେକୀ ହେଲା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଏହାର ପ୍ରବନ୍ଧକ ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1873 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ ଲେଖ ବୋଲି ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ବିବେକୀ ହେଲା ବିବେକୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କାଲ କ'ଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କ ରହିବ କାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ କେଉଁମାନେ ମହାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କାହିଁକିନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବଡ଼। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁଠାରେ ଓ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦେଖିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଗ୍ରାମ 1862 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଏବଂ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସେବତୀ ଦେବୀ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ତାଙ୍କ ପିତା, ତାଙ୍କ ମାତା କିଏ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ତାଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ରସ ରତ୍ନାକର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୀଚକବଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଣୟ ହେବ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ବା ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ନାମ ଲେଖ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଶ୍ରୀ ନୃପରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ପୁରାଣ କବି ଫକୀର ମୋହନ। ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଦୁଇଟି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସତୀ ସୀତା। ମାତା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କହିପାରିବା ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜା କିପରି ଜଳଧରର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି? କିପରି? ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତ ରୂପକ ଜଳକୁ ମସ୍ତକରେ ବହନ ପୂର୍ବକ ରାଜା ଜଳଧରର ରୂପକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଜ୍ରାଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? କାହିଁକି ନା ରାଜା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବଜ୍ରାଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତ କବି, ଏଇଟା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରୁ। ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ କେଉଁଠାରେ? 1844 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସୋନପୁରର ଜଟାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ତୃଷାକୁ କିପରି ଏଇଟା କିପରି ହେଲା କିପରି ହେବ କିପରି ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ? ଏଇଟା ଆମଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଆସିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ତ ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତୃଷ୍ଣାକୁ କିପରି ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ? ଗୁରୁଙ୍କ ଜଳ ରୂପକ ଜ୍ଞାନକୁ ପାନ କରି। ହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ଜଳ ରୂପକ ଜ୍ଞାନକୁ ପାନ କରି ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯୁଧିଷ୍ଠରଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ବୋଧ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଦ୍ୱାରକାରେ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ। ହେଲା, ଦ୍ୱାରକାରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଦ୍ୱାରକାରେ ହେବ। ଦ୍ୱାରକାରେ ଯଦୁବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠରଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଯୁଧିଷ୍ଠର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠର ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୁଧିଷ୍ଠର କେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଯାଜ୍ଞବଲ୍ଲଭ, ହେଲା, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଦେବର୍ଷି, ନାରଦ ଏବଂ ବାଦରାୟଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅନେକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ଅଛି କି ନା? ହଁ, ଏତିକି ଥିଲା। ତ এইটা আপনার বহুত ইম্পর্টাট। দেখুন আপনার ইন্টরনাল এক্সাম হো কিংবা আপনার কোণ সেমিস্টার এক্সাম হো, এই কোশ্চিনটি বহুত হেল্পফুল হয়ে পারে আপনার। এটা আপনার পরীক্ষার এইভাবে কোশ্চিন হয়ে আসে, তেণুকরি কোশ্চিনটাকে বারম্বার প্রাকটিস করতু। এই শর্ট কোশ্চিন মানে 2 মার্ক 1 মার্ক মু আপনার লং কোশ্চিন্র টিকে টিকে মু প্রোভাইড করে সারিছি। সেই ভিডিও দেখিপারে, যাই দেখবে প্লেলিস্টু আপনার প্লেলিস্ট তৈরি হয়েছে, প্লেলিস্টକୁ যাই দেখবে। আগুক আমি প্রত্যেকটি শর্ট কোশ্চিন সহিত লং কোশ্চিন মু আপনার ডিসকসন করবি। তেণুকরি এমনি আপনার হেল্পফুল হয়ে ভিডিও আপনার যদি হেল্পফুল হচ্ছে তাহলে সমস্ত চ্যানেল को সবসক্রাইব করে দিতে। আগুক প্রত্যেকটি ক্লাস আমি এইভাবে কন্টিনিউ করা, বুঝিপারে। আউ হ্যাঁ প্লস টুর মধ্যে আমি ক্লাস করা, প্লস টু সেকেন্ড সেমিস্টার পিলামানଙ୍କ তো ছাড় সেটা মানে আউ গোটে ভিডিও মু আপনার আনবি। তো আজর ভিডিওটি এতিকি থাও। আশা করছি আপনার ভিডিও কিছু মাত্রায় ভাল লাগি। ভিডিও ভাল লাগুলে ভিডিও সমস্তে লাইক করে দেবে, সমস্ত সেয়ার করে দেবে ভিডিওটি। এইটি মু রাখুছি, ধন্যবাদ।